हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो चलो मित्रों आपने मैथ्सनी अंदर जोईशुं धोरण 10 चैप्टर 14 संभावना। बराबर, संभावनानी अंदर स्वाध्याय 14.1 ना क्वेश्चन नंबर 22 जोईशुं। ये अगाऊ आपने 1 થી 21 जोई गया है। बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 22 नु रकम वाँचीशुं। तो चलो मित्रों उदाहरण 13 संदर्भ में एक नीचे आपेला कोष्टक पूर्ण करो। बराबर, अहीं बे पासा ने उछाड़वानो दाखलो है। बराबर, तो चलो मित्रों पासा विषयनी आपने सौप्रथम समझूती मेळवी लईशुं। बराबर, तो चलो मित्रों आपने पासा विषयनी थोड़ी माहिती मेळवी लईए। आपने बधाने ख्याल है पासो आ प्रकारनो होय छे। बराबर, तो पासानी कुल आपने 3 ज सपाटी देखी सकीए छे। बराबर, पहली, बीजी ने तीजी 3 सपाटी आपने जोई सकता नथी। बराबर, कई तो 4, 5 और 6 जे पेली बाजू हशे ए आपने जोई सकता नथी। तो पासा ने कुल केटली 6 सपाटी होय छे। बराबर, तो एना माटे आपने सूत्र है पासा ने एक वखत उछाड़ता कुल केटला परिणाम मळे, तो कुल 6 सपाटी है एटले 6 ની n घात लखीशुं। बराबर, जो पासा ने एक वखत उछाड़ीशुं तो कुल केटला 6 परिणाम मळशे। अने पासा ने 2 वखत एटले के 2 ની घात, तो 6 गुण्या 6 केटला थशे? 6 ए 6 ए 36। पासा ने 2 वखत उछाड़ता कुल 36 परिणाम मळशे अने एक वखत उछाड़ता 6 परिणाम। तो आ खास ध्यान राखवानुं छे मित्रों। जे रीतना आपणे सिक्का ने उछाड़ीए तो सिक्का ने केटली 2 बाजुओ छे, तो सिक्का ने उछाड़ता आपने 2 परिणाम मळे छे। बराबर, ए रीतना अहींया पासानी अंदर 6 सपाटी है एटले। तो जो मित्रों आपने दाखलो गणता पहला आपने 2 लाइन लखीए छे। कई तो अहीं जो मित्रों एक पासा ने 2 वखत उछाड़ता कुल केटला परिणाम मळशे मित्रों? 36 परिणाम मळशे। केटला? 36 परिणाम मळे। बराबर, तो तेथी संभावना शोधवाना कुल परिणाम, संभावना शोधवाना कुल परिणाम पण केटला थशे मित्रों? 36। कुल परिणाम 36 थशे। बराबर, 36 छे। तो जो मित्रों हवे आपने दाखलो गणीशुं। ये पहला आपने पासा ने अहींया केटली 2 वखत उछाड़ीए छे, तो 36 परिणाम सौप्रथम आपने अहींया लखवा पड़शे। बराबर, 36 परिणाम। तो चालो आपने सौप्रथम 36 परिणाम लखी दईए। बराबर, तो सौप्रथम लखीशुं। तो अहींया 36 परिणाम आपने लखवा पड़शे। बराबर, 1 1 1 2 पछी 1 3 1 4 1 5 અને 1 6। बराबर, કેટલા 6 પરિણામ જ સુધી હોય છે। બરાબર, તો હવે બીજા નંબર પર જોઈએ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। बराबर, પછી ત્રીજા નંબર 3 1 3 2 3 3 અને 3 4 પછી 3 5 3 6। बराबर, चालो एक वखत चौथी वखत जोईए 4 1 4 2 4 3 4 4 અને 4 5 તેમજ 4 6। बराबर, चालो 5 5 1 5 2 5 3 પછી 5 4 5 5 પછી 5 6। बराबर, चलो छठू छेल्ली लाइन 6 1 6 2 પછી 6 3 6 4 પછી 6 5 પછી 6 6। बराबर, अहींया आपने पूरुं थई जाय छे। जो मित्रों आ 36 परिणाम है। हवे आपने दाखला गणीशुं। बराबर, जो कोई भी आपने पासा परनो सरवाळो घटना जे घटना थाय छे एनो पासा परनो सरवाळो आपने अहींया कुल करवानो छे। बराबर, कुल अहींया केटला 12 परिणाम आप्या छे। तो चलो मित्रों आपने दाखला नंबर 1 जोईशुं। एने नाम आपीशुं P ऑफ A बराबर, जो अहींया 2 छे। बराबर, जो एक
પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે તો પાસા પરનો સરવાળો 2 થાય એવી કેટલી સંખ્યા છે? તો જો મિત્રો 1 ને 1 2 થશે, બરાબર. અહીંયા 1 ને 2 3 થઈ જશે, અહીંયા નીચે 2 ને 1 3. તો અહીં કુલ કેટલી? એક જ સંખ્યા છે, બરાબર, જે પાસા પરનો સરવાળો 2 થાય. તો આપણે અહીંયા લખીશું એક સંખ્યા છે, બરાબર, 1. અને કુલ પરિણામ કેટલા છે? 36, બરાબર. આ આપણો પહેલો દાખલો, બરાબર. ચાલો દાખલા નંબર બીજો જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે? ચાલો દાખલા નંબર 2. જો 2 પાસાને ઉછાળતા કુલ 3 પાસા પરનો સરવાળો મળે એવા કુલ કેટલી સંખ્યા છે? તો જો મિત્રો અહીંયા 1 ને 2 3, 3 ને 1 4 થઈ જશે, 2 2 4 થઈ જશે. તો અહીંયા 2 ને 1 કેટલા? 3 થશે, બરાબર. પાસા પરનો સરવાળો 3 થાય એવી ખાલી અહીંયા 2 સંખ્યા છે. તો જો મિત્રો દરેકમાં આપણે હવે શું કરીશું? આ ક્રોસમાં જોવાનું છે, બરાબર. આ રીતના ક્રોસમાં જ આપણને મળશે, બીજી સંખ્યામાં મળશે નહીં, બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે આ રીત અપનાવીશું, બરાબર. તો પી ઓફ બી બરાબર શું કહે છે? જો 2 વખત પાસાને ઉછાળતા પાસા પરનો સરવાળો 3 થાય એવી કેટલી સંખ્યા છે? તો 1 2 3. તો કેટલી છે? 3. 3 છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે? 36. 12 દુ 24, 12 તારી 36. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 1/12, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો દાખલા નંબર 3 જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે? દાખલા નંબર 3 ની અંદર પી ઓફ સી નામ આપીશું, બરાબર. આને બરાબર જો 2 વખત ઉછાળતા પાસા પરની સપાટી પર પાસાનો સરવાળો કુલ 4 થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ અહીંયા જોવા મળશે? તો જો મિત્રો 4 થાય એવી આપણે જોઈ ગયા. હવે 5 થાય એવી કેટલી છે? બરાબર. તો જો મિત્રો 1 ને 4 5, બરાબર. એ રીતના 2 ને 3 5, 3 ને 2 5, 4 ને 1 5. જો મિત્રો આપણે ક્રોસમાં લાઈન જોઈશું એ જ આપણે જવાબ મળશે, બરાબર. બીજી સંખ્યા આપણે જોવાની નહીં. હવે ગણતરી કરી લેશું. 1 2 3 4, બરાબર. તો અહીંયા કેટલી છે? 4. અને કુલ પરિણામ કેટલા છે? 36, બરાબર. 9 ચોક 36. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 1/9, બરાબર. ચાલો દાખલા નંબર 5 ગણીશું. એની અંદર શું કહે છે? જો દાખલા નંબર 4, બરાબર, પી ઓફ ડી આપીશું નામ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો 2 વખત ઉછાળતા પાસા પરની સપાટી પર કુલ 6 થાય, કુલ 6 સરવાળો થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો અહીંયા જોઈશું. 1 ને 5 6, 2 ને 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 ને 1 6. તો ચાલો મિત્રો ક્રોસમાં આપણે લાઈન કરી દઈશું, બરાબર. એની સિવાય આપણે કોઈ સંખ્યામાં 6નો સરવાળો મળશે નહીં, બરાબર. તો ચાલો કુલ કેટલી છે? 1 2 3 4 5. તો અહીં લખીશું 5 છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે? 36, બરાબર. ચાલો હવે આગળ વધીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈશું, બરાબર. 5 ની અંદર શું કહે છે? અહીંયા ડી છે તો અહીંયા આવશે ઈ, પી ઓફ ઈ બરાબર. ચાલો 2 વખત ઉછાળતા પાસાની સપાટી પર કુલ 7 પાસા પરનો સરવાળો થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો જો મિત્રો 6 ને 1 7, 5 ને 2 7, 4 ને 3 7, 4 ને 3 7, 2 ને 5 7, 6 ને 1 7. તો જો મિત્રો આપણે ક્રોસમાં જ મળશે, બરાબર. ચાલો હવે ગણી લઈએ સંખ્યા. 1 2 3 4 5 6. કેટલી કુલ છે? 6, બરાબર. અને કુલ પરિણામ કેટલા છે? 36, બરાબર. તો 6 એ 6 એ 36. તો કેટલા? 1/6, બરાબર. આ આપણો જવાબ. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈશું. પી ઓફ એફ લખીશું, બરાબર. જો મિત્રો હવે 2 વખત ઉછાળતા પાસાની સપાટી પર કુલ 8 પાસા પરનો સરવાળો કુલ 8 થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો જો મિત્રો 6 ને 2 8, 5 ને 3 8, 4 4 8, 5 ને 3 8, 6 ને 2. તો આપણે ક્રોસમાં જોવાનું છે, બરાબર મિત્રો. આ રીતના બીજી જગ્યાએ આપણને એનો સરવાળો મળશે નહીં. આપણે આ જ રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. તો હવે સંખ્યા ગણી લઈશું. 1 2 3 4 5. કુલ કેટલી છે? 5. 5/36, બરાબર. ચાલો
ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે કે પાસા પરનો સરવાળો કુલ 9 થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો અહીંયા જો 6 ને 3 9, 5 ને 4 9, 5 ને 4 9, 6 ને 3. તો જો મિત્રો આ ક્રોસમાં જ આપણને મળશે. કુલ સંખ્યાઓ ગણી લો 1 2 3 4. કુલ કેટલી છે? પી ઓફ એફ પછી આ જી આવશે, બરાબર. જી બરાબર કેટલી? 4/36 કુલ પરિણામ, બરાબર. તો હવે 9 ચોક 36 થશે. 9 ચોક 36 તો 1 9 જવાબ આવશે. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે? પાસા પરનો સરવાળો 9 થાય એવી અહીંયા કેટલી સંખ્યાઓ છે? 9 તો થઈ ગયું. પાસા પરનો સરવાળો કુલ 10 થાય એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો જો મિત્રો 4 ને 6 10, 5 5 10, 6 ને 4 10. તો જો મિત્રો ક્રોસમાં જ આપણે જોવાનું છે. કુલ કેટલી? 3 સંખ્યાઓ છે, બરાબર. હવે અહીંયા પી ઓફ એચ લખીશું, બરાબર. હવે અહીંયા કુલ 3 છે. કુલ સંખ્યા 36, બરાબર. 12 દુ 24, 12 તરી 36 એટલે કેટલા થશે? 1/12. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈશું. 9 ની અંદર શું કહે છે કે પાસા પરનો સરવાળો કુલ 11 થાય એવી કુલ કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો અહીંયા જો મિત્રો 5 ને 6 11, 6 ને 5 11. તો અહીંયા કુલ 2 છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે નામ આપીશું આઈ, બરાબર. હવે 2/કુલ 36 એટલે 1/18, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે 10 જોઈ લઈશું, બરાબર. ચાલો અહીં પાસા પરનો સરવાળો 12 થાય એવી કુલ કેટલી સંખ્યાઓ છે? તો 6 ને 6 12, બરાબર. અહીંયા પી ઓફ જે લખીશું, બરાબર. 1/, કુલ પરિણામ 36, બરાબર. તો જો મિત્રો આ રીતના આપનો અહીંયા દાખલો પૂરો થાય છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ચેપ્ટર 14 સંભાવના સ્વાધ્યાય 14.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર 22 અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળીશું ક્વેશ્ચન નંબર 23 ને 24 ની અંદર, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, તેમજ તેમને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું કહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો.